जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आपण मानकु मोर आजिर एई वीडियो को आपण माने जानिबे गरुड़ पुराण अनुसार मांस खाइबा पाप ना पुण्य। आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। वीडियो को जमा भी स्किप करिबेनी, लास्ट पर्यंत सुनिबे। गरुड़ पुराण अनुसार मांस खाइबा पाप ना पुण्य। पौराणिक किंवदंती अनुजाई थरे भगवान श्रीकृष्ण गोटे गछ तले बसी बंशी बजेबा बेले एक हरिण तांको आड़कू दौड़ी आसी तांको पछरे लुचि पड़िला। से हरिणटी बहुत डरिकी थिला। भगवान श्रीकृष्ण से हरिणर मुंडरे हाथ बुलाई कहिले, कौन हैला, तुमे काहीके लुचिच? सेही समय रे हरिण को गोड़ाई गोड़ाई जड़े शिकारी सेठारे पहुँची कहिला, ए मोर शिकार, मते दियो, एहा उपरे मोर अधिकार अछि। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि, ना कि अन्य काहार। तापरे शिकारी क्रोधरे कहिला, हे एहा मो शिकार, मु एहार मांस रोषे करी खाइबी। सेतबेले भगवान श्रीकृष्ण कहिले, कौनसी जीवर हत्या करी ताहार मांस भक्षण करिबा एही कर्म पापर श्रेणी रे जाए। तुमे कौन पापर भागीदार हेबाकू चाहुछ? मांस भक्षण करिबा पुण्य ना पाप? तुमे धर्म कौन जान नाही कि? तापरे शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य ताहा जानिबा पाई मु तुम परी ज्ञानवान नुहे, किंतु मु जाने जे पशु को हत्या करिबा किछि खराब नुहे। मांस भक्षण करी मु एही जीव को जीवनर बंधनरु मुक्ति करुछि। तेबे मांस भक्षण काहीकि निषेध? जहा हेउ मु ताकू हत्या करी नीच जोनिरु मुक्ति देई मु पुण्य ही अर्जन करुछि। तेबे एहाकू काहीकि निषेध करा जाउछि? एहाकू उत्साहित करा जिबा उचित। मु जेते सुनिछि शास्त्र रे जीवजंतु को हत्या विषय रे मध्य उल्लेख करा जाइछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मते कुहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? भगवान श्रीकृष्ण जानी पारिले जे मांस खाइबा हेतु तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक होई जाइछि एवं से भाबिबा एवं बुझिबा पाई बुद्धि मध्य हराइछि। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले जे प्रथमे मु तुमर एही विषय रे कौनसी मत देबी नाही। मोर एक छोट गल्प शुणिबा परे तुमको उत्तर देबाकू पड़िबो जे मांस खाइबा पाप ना पुण्य, एवं तुमे मांस खाइबाकू चाहुछ कि नाही। सेही शिकारी भाबिबाकू लागिला जे मोर एथिरे कौनसी क्षति नाही। एही गल्पटी मु निश्चित शुणिबी, मोर मनोरंजन मध्य होइजिबो एवं परे मु एही हरिण मांस मध्य पाइजिबी। भगवान श्रीकृष्ण शिकारी को गल्प शुणाइबा आरंभ करिथिले। थरे मगध राज्य रे खाद्य संकट देखागला। खाद्य उत्पादन मध्य ह्रास पाइला। राजा चिंता करिबाकू लागिले जे जदि एही समस्यार शीघ्र समाधान न हुए तेबे संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होइजिबो एवं संकट आहुरी अधिका बढ़िजिबो। तेबे राजा तांको राजसभारे मंत्री मानकू पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पाई सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने सबुठारु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने चिंता करिबाकू लागिले। चाउल, गहम, आलू इत्यादि जिनिस उत्पादन पाई बहुत परिश्रम करिबाकू पड़े। प्रकृति शांत थिबा बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एहीपरि परिस्थिति रे किछि सस्ता होई पारिबो नाही। तापरे शिकार को
ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ସାମନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ। ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ଶିକାର ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ସଭାରେ କହିଲେ, ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସଭାର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଗଧର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? ଆପଣ କିଛି ଅନୁମାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ତଥାପି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ମୋର ମତାମତ ରଖିବି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଯିଏ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସାମନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀରର 2 କେଜି ମାଂସ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏହା କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଚିରିଦେବି ଏବଂ କେବଳ 2 କେଜି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସହିତ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ଏବେ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଇବି ମୁଁ ସେସବୁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ, ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି।
ସାମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବାରର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ ମୁଁ ଏହିପରି ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଳେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଆଉ ନିଦ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କେଜି ମାଂସ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେବେ କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତକୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କେଜି ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜା ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏହିପରି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ହଟିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାରେ ଅଛି। ଶିକାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶପଥ କଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
वीडियो को लास्ट पर्यंत शुणी आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद रखुची। जय श्री जगन्नाथ।